जगन्नाथाय नमः नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानंकु आम चैनल को स्वागत जनाउछि। आमर आजिर एही कार्यक्रमटी मीन राशि व्यक्ति विशेषंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिअछि। सेथिपाई आपण धैर्यर सहित एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर व्यस्त समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु, निज भविष्यत विषय रे जानंतु। देखंतु एही भिडियो रे आपण सही 6टी भविष्यवाणी विषय रे जानिबे, जहाँ एही 2025 ओडिया नववर्ष परे आपणकर जीवन रे ग्रह मानकर गोचर अनुसार निश्चित भाव में घटवाक जाऊँगी एवं आपण लिखि रखंतु, यह संपूर्ण सत्य अटे। आपणकर जीवन में 2025 ओडिया नववर्ष परे एही सबु तारीख गुड़िक गुरुत्वपूर्ण घटना मान निश्चिंत घटिबो, जहाँ आपणकर भाग्य एवं भविष्यत को परिवर्तन करदेव। देखंतु, सर्वप्रथम जानी रखिबा अत्यंत आवश्यक जे समस्तंकर जन्म कुंडली भिन्न भिन्न होइथाए एवं पूर्व जन्मर कर्म अनुसार एही जन्मर कुंडली प्रस्तुत होइथाए। सेथिपाई आपणकर कुंडली अनुसार आपणक जीवन में जहाँ घटिबार थिबो ताहा निश्चिंत भाव में घटिबो, किंतु धर्मशास्त्र एवं ज्योतिषशास्त्र साहाय्य आपण भविष्यत रे हेबाकु थिबा बड़ बड़ घटना को आगुआ जानी परिबे एवं यार प्रतिकार करी आपण एही बड़ घटना को छोट करि परिबे। ता सहित देखंतु, ग्रह मानकर गोचर जहाँ समस्त ब्रह्मांडर गोचर करिसंती सेमाने आम समस्तक जीवन में बड़ा प्रभाव पकाई थांती। किछि ग्रह मानकर गोचर राशि परिवर्तन आम मानंकु शुभाशुभ फल देवाई प्रतिज्ञाबद्ध होइथांती एवं किछि ग्रहंकर गोचर अशुभ फल प्रदान करिथांती। सेथिपाई एही 2025 रे आपण देखिबे आपणकर जीवन में बड़ परिवर्तन आसीबो, किंतु परिवर्तन खराब ना भल जानिबा पई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। शेष पर्यंत देखिले आपण निश्चित भाव में जानि परिबे जे कौन रहिछि एही 6टी भविष्यवाणी, जहाँ आपणक जीवन में 2025 ओडिया नववर्ष परे घटिबाकु जाउअछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर मीन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति और विश्वास करती, तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। एबे आसंतु भिडियोटी को आगक बढ़ाइबा एवं 6टी भविष्यवाणी विषय जानिबा, जहाँ एही 2025 ओडिया नववर्ष परे निश्चिंत घटिबो, किंतु आपण ध्यान दे बुझिबार अछि जे केउं क्षेत्र रे एही परिवर्तन घटिबो। आपणकर शिक्षा रे ना कैरियर रे ना प्रेम संपर्क रे ना आपणकर वैवाहिक जीवन रे ना आपणकर स्वास्थ्य रे। सेथिपाई आपण टिके ध्यान दे देखंतु एवं बुझंतु मध्य। ता सहित देखंतु दर्शक बंधु, आमर एही कार्यक्रमटी आपणकर जन्म राशि बा चंद्र राशि उपरे आधारित होइअछि। तेबे आसंतु सर्वप्रथम जानिबा आपणकर मीन राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहिछि। देखंतु, आपणकर प्रथम गृह रे राहु शुक्र शनि बुध, द्वितीय गृह रे सूर्य, तृतीय गृह रे गुरु, पंचम गृह रे मंगल एवं सप्तम गृह रे केतु विराजमान करिसंती, जहा फल रे सेही गृह गुड़िक अधिक प्रभावित हेबो। किंतु ता पूर्वरु आपणकर निश्चिंत भाव में जानिबार आवश्यकता अछि जे आपण शनिंकर 7.5 चली एवं एही मार्च मास 29 तारिख दिन आपणकर शनिंकर 7.5 द्वितीय चरण आरंभ होइछि। सेही विषय रे मध्य एही भिडियो रे आलोचना करिबा। ताहले आसंतु एबे जानिबा प्रथम भविष्यवाणी विषय रे। देखंतु, एही नूतन वर्षर माने
ଏହି ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ରହିବେ ଏବଂ ବକ୍ରି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଗୃହକୁ ଯିବେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ଫେରିଆସିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟି କିଛି କିଣିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଘର ରେନୋଭେସନ୍ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ମେସିନ୍ ଲୁହାର ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି ବା ଆପଣ କିଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବେ କିଛି ନା କିଛି କିଣିବେ କିମ୍ବା କିଛି ନା କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ମେ ମାସ ଭିତରେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ତୃତୀୟ ଗୃହରୁ ଚତୁର୍ଥ ଗୃହକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଗୃହ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସୁଖର ଗୃହ ଏବଂ ସେହି ଗୃହର ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ଆଗମନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲିଭରରେ, ଡାଇଜେସନରେ, ଷ୍ଟୋମାକରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏବଂ ସୁଖର ସୁବିଧାର ଗୃହକୁ ଆସିବେ ମାନେ ସାଥିରେ ସୁଖ ସୁବିଧା ନେଇକିନା ଆସିବେ ଏବଂ ଏଠାରେ ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ କିମ୍ବା ନୂଆ ସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ କାହିଁକି ନା ଦଶମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଦଶମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ମାନେ ନିଜ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଅଛି କାରଣ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ, ସନ୍ଦେହ ମନକୁ ଆସିବ, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରେ ପଶିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ନିଜେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି 7.5 ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର 7.5ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ପ୍ରଥମ ଚରଣ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଜିଦି ଟିକେ ବଢ଼ିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁ ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଉଭୟଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ମାନେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହରୁ ବାହାରିଯିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁ ବୈବାହିକ ଦମ୍ପତି ସମ୍ପର୍କରେ ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କର ସୁଧାର ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମେ
ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିଯିବ, ପ୍ରେମ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ମେ ମାସ ପରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ବିବାହର ଯୋଗ ଆସିଯିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ। ଆପଣ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶେଷ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି 2025 ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶ ଯିବା ବା ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହକୁ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ସବୁ ପରେ ଶନିଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମାନେ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା କିଛି ସହଜ ସରଳ ପ୍ରତିକାର ଯାହା ଆପଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମ ପଠନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।